In Mark, માર્કની સુવાર્તામાં you see a beggar seated by the roadside, રસ્તાની કોરે એક ભિખારી બેઠો હતો and the Lord Jesus is passing by. અને ઈસુ ત્યાંથી પસાર થતા હતા. And his name was blind Bartimaeus. તેનું નામ તો અંધ બર્તિમાય હતું. And in the 10th chapter of Mark, માર્કની સુવાર્તા 10મા અધ્યાયમાં and we see that in the 50th verse, 50મી કલમમાં આપણે જોઈએ છે when he knew Jesus was passing by, તેને ખબર પડી ઈસુ ત્યાંથી પસાર થાય છે. he, casting away his garment, rose and came to Jesus. તેણે પોતાનું લુગડું નાખી દઈને ઈસુની પાસે આવ્યો. He had only his begging bowl એની પાસે ખાલી એક વાટકો હતો and the beggar shawl. અને એક લુગડું હતું એની પાસે. But when he heard Jesus was going that way, પણ ઈસુ ત્યાંથી પસાર થાય છે સાંભળ્યું ત્યારે why didn't he ask, give me some alms? હા મને કંઈક દાન આપો એવું કેમ ના માંગ્યું તેણે? He said, this is not the time for my begging bowl. પણ તેણે વિચાર્યું કે મારે દાન માંગવાનો આ સમય નથી. This is Jesus. આ તો ઈસુ છે. See, some people હા જુઓ લોકો, only begging bowl Christian. હા એ ખાલી દાન માંગનારા ખ્રિસ્તી લોકો. That's all. One day beg for this, હા એક દિવસે આને માટે માંગતા હોય, next day beg for promotion, બીજા દિવસે પ્રમોશન માટે માંગે, next day beg for something else. અને ત્રીજા દિવસે કોઈક બીજી વાત માંગે. Begging bowl Christian. વાટકો લઈને માંગનારા ખ્રિસ્તી લોકો. What is the good of filling the church with beggars' bowls? આને આ કઈ મંડળીને આવા ભિખારી જેવા વાટકો લઈને માંગતા હોય એમનાથી ભરવાથી શું ફાયદો? What a shocking thing. આ તો કેટલી દુઃખની વાત છે. Some people never snap out of the begging bowl mentality. આવી પ્રકારની માનસિકતાથી ઘણા લોકો બહાર નથી આવી શકતા. That's all. બસ That is their religion. એ એને ધર્મ સમજે છે. Begging bowl religion. બસ એ માંગવું વાટકો લઈને. But when this beggar heard Jesus was passing by, આ ભિખારીએ જ્યારે ઈસુ પસાર થાય છે એમ સાંભળ્યું, he knew that was not the time for his beggar shawl. ત્યારે એને ખબર હતી કે અત્યારે ભીખ માંગવાનો સમય નથી. He cast it away. એણે એની ભીખ માંગવાની સોલ ફેંકી દીધી. Forgot his begging bowl too, I guess. હા એ વાટકો પણ ભૂલી ગયો હશે માનું છું. He began to cry out to Jesus. અને તેણે ઈસુને પોકાર કરવાનું ચાલુ કર્યું. And when Jesus healed him, અને જ્યારે ઈસુએ તેને સાજાપણું આપ્યું, you see, he had a straight અને તે સીધો ગયો. prayer. What was it? એની સીધી પ્રાર્થના શું હતી? Lord, હે પ્રભુ, that I might receive my sight. મને આંખો આપો. And when he was healed, હા તે સાજાપણું પામ્યો. your faith has made you whole, said Jesus. તારા વિશ્વાસે તને સાજો કર્યો છે એમ ઈસુએ કહ્યું. And immediately he received his sight તરત જ તે દેખતો થયો and followed Jesus. અને ઈસુને અનુસરવા લાગ્યો. Now listen, friends. વાલાઓ, What does the scripture say? વચન શું કહે છે? He received his sight એ દેખતો થયો ત્યારે and followed Jesus. અને ઈસુને અનુસરવા લાગ્યો. Now, how many people do we have who are disciples and witnesses in their offices? તેમની ઓફિસમાં કેટલા લોકો એવા છે કે જે ઈસુના શિષ્ય હોય? Now I see this trend in many places. ઘણા જગ્યાએ આવો ટ્રેન્ડ જોઈ શકાય છે. One girl, એક છોકરી when she got into a lot of trouble with her family, તેના પરિવારમાં ઘણી સમસ્યા આવી ત્યારે the family said, કુટુંબે કહ્યું, you once again
do these pujas or something, તારે ફરીથી આ પૂજા કરવી પડશે, then you will get a bridegroom. ત્યારે તને વરરાજા મળશે. I don't know exactly what she did, મને ખબર નથી તેણે શું કર્યું હશે, but as soon as she did it, પણ જ્યારે તેણે એ પ્રમાણે an કર્યું evil spirit took hold of her ત્યારે શુદ્ધાત્મા એને પકડી લીધો and began to trouble her. અને તેને તે સતાવવા લાગ્યો. Yes? હા, Jesus said 7 spirits worse than the first. એકના કરતા વધારે ભૂંડા 7 આત્માઓ ઈસુએ કહ્યું છે. You know, I see this happening in many places. આવું ઘણી જગ્યાએ બને છે. 7 spirits worse than the first. એકના કરતા ભૂંડા 7 આત્માઓ Coming into countries, coming into people. દેશ પર આવી ચડે છે, લોકો ઉપર આવી ચડે છે. When you read the history of America, અમેરિકાનો ઇતિહાસ તમે વાંચો ત્યારે how the pilgrims and the Puritans, people who wanted holiness, were the founders. યાત્રાળુઓ અને પવિત્રતામાં માનનારા લોકોએ કેવી રીતે તે પાયો નાખ્યો. And today, અને આજે people marching on the streets for homosexuality. શેરીઓમાં લોકો હોમોસેક્સ્યુઆલિટી માટે ફરતા હોય છે. We want all rights. અને અમને બધા અધિકારો જોઈએ છે. You see, I am Mr. Stone હું તો મિસ્ટર સ્ટોન છું and Tom is Mrs. Stone. અને ટોમ એ તો મિસિસ ટોમ છે. And the law should be changed to give us full rights. અને કાયદો તો બદલાવો જોઈએ કે અમને પૂર્ણ અધિકાર મળે. Something is wrong, isn't it? ક્યાંક તો ખામી છે એવું લાગે છે. Very simple. બહુ જ સરળ વાત છે. Fill this city with homosexual couples. જાતીય સંબંધોથી તમે શહેરને ભરી દીધું. No more babies are going to be born. હવે બાળકનો જન્મ કેવી રીતે થાય? And in a few years, અને વર્ષ પછી this will become an uninhabited city. અને આ તો એવું રાજ્ય બનશે કે જેમાં પાપની ભ્રષ્ટતા હોય. A graveyard. અને તે તો A મરેલી બનશે. desolation. અને ખતમ થઈ That's જશે. what the devil wants to do. શૈતાન એવું જ ચાહે છે. With some of those Western countries, આવા પશ્ચિમના દેશો વિશે destroy them. એમનો ખલાસ, એમને નાશ કરો. No morality, આ કોઈ no purity. પવિત્રતા નહીં, કોઈ ધોરણ ના હોય. Oh, my friends. એ મારા Of વાલા, course, these things have been in India આપણા દેશમાં પણ આવી વાતો બની છે for centuries. ઘણી સદીથી. I have seen them in hostels, in various places. ઘણીવાર હોસ્ટેલોમાં અને જુદી જુદી જગ્યાએ આવી બાબતો બને છે. No purity. પવિત્રતા નથી. How sad. દુઃખની વાત છે My dear people. મારા વાલાઓ. So, એટલે that girl began to suffer from that evil spirit, and I had to pray for her. એ છોકરીને અશુદ્ધ આત્મા સતાવતો હતો ને મારે એના માટે પ્રાર્થના કરવાની હતી. Yes. હા, When you turn from Jesus, જ્યારે તમે ઈસુથી પાછા ફરો છો, when you behave like Judas and betray him, તમે યહૂદા ઇસ્કારિયોત જેવું વર્તન કરો છો અને તેને, then evil spirits will take hold of you. વેચી દો છો ત્યારે ઈ અશુદ્ધ આત્મા પકડી લે You છે. may get your money, તમને પૈસા તો મળે છે, you may get your promotion, તમને પ્રમોશન મળે છે, but there will be evil spirits ruling over you. તમારા જીવનમાં અશુદ્ધ આત્મા રાજ કરવા લાગે છે. Let me tell you, I have never seen anybody happy when evil spirits begin to trouble them. મેં કોઈ માણસને કદી પણ ખુશ નથી જોયા કે જ્યારે અશુદ્ધ આત્મા તેને સતાવતો હોય. The Lord Jesus came to destroy the works of the devil. પ્રભુ ઈસુ આવ્યા છે કે શૈતાનના કામનો નાશ કરે.
Now, હવે therefore, એટલા માટે instead of obedience to God, દેવને આધીન થવાની જગ્યાએ instead of believing in His word, દેવના વચનને વિશ્વાસ કરવાની what જગ્યાએ are we doing? આપણે શું કરીએ છીએ? We are using God as a servant. આપણે તો દેવને જાણે સેવક બનાવી દીધા છે. Come here. I'm in trouble. હું સમસ્યામાં Help છું. me. હા, I'm sick. હું બીમાર છું, મદદ કરો. Come here. અહીંયા આવો. You know, you call your puppy, don't you? તમે જેમ પપ્પીને બોલાવતા હોય, Hey, puppy, come on here. હે પપ્પી અહીંયા આવો. People want to treat God that way. આ રીતે દેવને તેઓ સંબોધે છે. I will obey Him. હું એમને આધીન I will થઈશ. believe Him. હું એમના પર વિશ્વાસ I will કરીશ. live for Him. હું એમના માટે જીવીશ. It's not there. તેવું નથી. What's the church for? અને ચર્ચ શાના માટે છે? To put you in the grave and send you to hellfire. તમને એ કબરમાં નાખી અને નર્કની અંદર ફેંકી દેવા માટે? My dear people, મારા વાલાઓ, in crisis, સમસ્યાઓની અંદર you know, when a nation is in crisis, જ્યારે દેશની અંદર ભયંકર સમસ્યા હોય, say there is a big crisis in this nation, આપણા દેશમાં પણ ઘણી અછત હોય છે. and hatred is the motivation in hearts. લોકોના હૃદયની અંદર ધિક્કારપણું ભરેલું હોય છે. Hatred of this community, of that community. આ સમાજ પ્રત્યે પેલા સમાજ પ્રત્યે તિરસ્કાર. Unto you is born a Savior. તમારે માટે એક તારણહારનો જન્મ થયો છે. And what do we need today? આજે આપણને શાની જરૂર છે? In this great crisis, આવી ભયંકર સમસ્યાઓમાં you know, war on terror. We hear that great grand theme. યુદ્ધ અને આતંકવાદથી ભરેલી સ્થિતિમાં આપણે સાંભળીએ છીએ. Who is a terrorist? આતંકવાદીઓ કોણ છે? A man with hatred in his heart. જેના હૃદયમાં ધિક્કાર ભરેલું છે. Kill your enemy or kill that fellow from other religions, તમારા દુશ્મનોનો ખલાસ ખાત્મો કરો અથવા પેલાને મારી and નાખો you will go straight to heaven. અને તમને સ્વર્ગ મળશે. And there will be 76 girls waiting for you. અને ત્યાં આગળ તમને 74 છોકરીઓ My dear friends, રાહ જોતી મળશે. you mean to say that is the good news that you give the world? શું તમે એને સારા સમાચાર દુનિયાને આપવા માટે ગણો છો? Murder? હત્યા કરવી, Hatred? આ ધિક્કારપણું ફેલાવવું It's so sad. દુઃખની વાત છે. We have not filled this world with love. આપણે પ્રેમથી ના ભરવું જોઈએ દુનિયાને. We have not filled this world with service. આપણે સેવાથી આ દુનિયાને ભરવું જોઈએ. See, when I hear of computer engineers, જ્યારે હું કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર વિશે સાંભળું છું, some of them have become very prosperous in the United States. અમેરિકામાં એમાંથી ઘણા લોકો બહુ આશીર્વાદિત થયા છે, આગળ વધ્યા And છે. there seems to be a gang or gangs trying to kill them. અને એવી ગેંગ ઊભી થઈ છે કે જે લોકો મૃત્યુ એમને મારી નાખે. And when I see some of these young men અને કેટલાક જુવાનોને જોઉં છું being killed, જ્યારે એમનું હત્યા થઈ જાય, it's a very sad thing. કેટલી દુઃખની વાત બની. But પણ they thought the computer was their passport to money. તેમને એવું હતું કે કોમ્પ્યુટર એ તો એમનું પાસપોર્ટ છે પૈસા માટે. They never thought in terms of serving anybody. તેમણે કદી કોઈની સેવા માટે વિચાર્યું નહોતું. What did Jesus say? ઈસુએ શું કહ્યું છે? He that would be the chief among you, જે તમારામાંથી મુખ્ય બનવા ચાહે, let him be the servant of all. તો તેણે બીજાના સેવક બનવું જોઈએ. Do you have that attitude? શું એ પ્રકારનું વલણ છે? No. ના. That desire, my master came to minister. એવી ઈચ્છા, મારા માલિક તે તો સેવા કરવા માટે આવ્યા, I too will minister. અને હું પણ સેવા કરીશ.
I don't see that attitude in Christian boys and girls. ખ્રિસ્તી જુવાનોમાં આ પ્રકારનું વલણ હું જોઈ શકતો નથી. Just a passport to money. એ તો બસ પૈસા માટેના પાસપોર્ટને શોધે છે. That's all. બસ એ જ શોધે છે. You see, as long as money is your real God, જ્યાં સુધી પૈસો તમારો પરમેશ્વર સાચો હશે, forget Christianity. તમે ખ્રિસ્તીને ભૂલી જાઓ. You will never follow Jesus. તમે કદી ઈસુને અનુસરી શકતા નથી. You know, if I wanted, જો મારી ઈચ્છા હોય, I could have gathered immense money. તો મેં ઘણા બધા પૈસા એકઠા કરી શક્યો હોત. What do you want me to do with it? પણ એનાથી હું શું કરું? I have no time to waste in restaurants and in markets. અને મને કોઈ આરામનો શાંતિનો સમય ના મળ્યો તો માર્કેટમાં હોત. I want to love people and serve people. પરંતુ હું લોકોને પ્રેમ કરવા માંગુ, સેવા કરવા માંગુ You છું. know, I tell the ministers, હું લોકોને you need a fireproof suitcase તમને ફાયર પ્રૂફ સુટકેસની જરૂર છે. to put all your 1,000 rupee notes, bribe money, તમે લાંચ લીધેલા હજારો રૂપિયાને બચાવવા માટે, and see if you can take your fireproof suitcase when you leave this world. અને તમારી ફાયર પ્રૂફ સુટકેસ જ્યારે આ દુનિયા છોડો ત્યારે તમારી સાથે લઈ જજો. But there is no fireproofing possible in hell. પણ નર્કમાં એ ફાયર પ્રૂફ ચાલી નહીં શકતું. What are you going to do with all that money? ત્યારે તમે એ પૈસા સાથે શું કરશો? I don't know. હું નથી જાણતો. As far as I'm concerned, જ્યાં સુધી મારા સંબંધનું છે, if God gives me something, જો દેવ મને કંઈક આપે I try to use it for His kingdom. તો હું દેવના રાજ્ય માટે વાપરીશ. How to reach more people. કેવી રીતે લોકોને How પહોંચવું, to reach people in Nepal, Burma, Thailand, whatever. નેપાળ, બર્મા અને થાઈલેન્ડ કેટલા દેશોમાં પહોંચી શકું. And what we have done, our record is shameful. પણ આપણે જે કર્યું છે આપણો રેકોર્ડ શરમજનક And છે. I say to myself, અને હું મારી જાતને કહું છું, slow as ever, I have wakened up too late. હા, હું તો જાગૃત થતા ઘણો સમય લઈ ચૂક્યો છું, બહુ જ મોડું પડ્યો છું. What can I do now? હવે હું શું કરી શકું? I haven't done enough. મેં પૂરતું નથી કાર્ય I've કર્યું. done so little. મેં થોડું જ કાર્ય કર્યું છે. My Savior died for me, મારા ઉદ્ધાર કરતા મારા માટે મરણ પામ્યા, and I am serving Him so poorly. અને બહુ નિર્બળ રીતે મેં તેમની સેવા કરી છે. My dear friends, મારા વાલાઓ, why don't you get that spirit into you early? આ રીતે તમે વહેલો તમારી અંદર એ આત્મા કેમ નથી પામતા? I don't want honor. મારે માન નથી I જોઈતું. don't want anybody to greet me. મારું કોઈ પ્રશંસા કરે નથી જોઈતું. Let them greet Jesus. તેઓ ઈસુને મહિમા આપે. Let them honor Jesus. તેઓ ઈસુને મહિમા આપે. But પણ this business of platform, honor, bigness, money, પરંતુ આ મોટું પ્લેટફોર્મ, મોટો વ્યવસાય, it is throttling the lives of preachers. અને તો પ્રચારકોના જીવનોને રગદોડી નાખે છે. Horrible. બહુ ભયંકર રીતે. If I want to follow Jesus, જો હું ઈસુને અનુસરવા માંગતો હોય let me be like તો Jesus. ઈસુ જેવા બનવું જોઈએ. My dear people, મારા વાલાઓ, you know, this is a very small number at my meetings, મારી મીટિંગમાં બહુ થોડા લોકોનો નંબર but હોય, I am not worried. એની મને ચિંતા નથી. You are very important. પણ તમે મહત્વના છો. I don't want 10,000 people here. મારે 10,000 લોકોની અહીંયા જરૂર નથી. 10,000 peripheral people. 10,000 પણ બનાવટી લોકો હોય એવા નથી જોઈતા. Just a handful of you બસ થોડા ગણતરી કરી શકાય એવા લોકોની જરૂર છે. walking in the footsteps of Jesus, ઈસુના પગલામાં જે ચાલી શકે, being the friends of God, દેવના મિત્ર બની શકે, working righteousness, ન્યાયપણામાં જે કાર્ય કરી શકે,
Some years ago, કેટલાક વર્ષ પહેલા I sent a young man to this city. આ શહેરમાં મેં એક જુવાન માણસને મોકલ્યો હતો And people asked him, અને લોકોએ તેને પૂછ્યું, who is sponsoring, who is giving you money? તને કોણ સ્પોન્સર કર્યો છે, કોણ તને પૈસા આપે છે? As far as I was concerned, I don't believe I had money to give him, and I don't think I was giving him anything. મારા સંબંધનું છે ત્યાં સુધી મેં તેને કોઈ પૈસા નહોતા આપ્યા, મારી પાસે પૈસા નહોતા. Oh, he said, I'm trusting God. તેણે કહ્યું, દેવ પર ભરોસો રાખું છું I am exercising faith. અને હું વિશ્વાસને અમલમાં મૂકું છું. And then he told me, અને તેણે મને કહ્યું, here the people say, અહીંયા લોકો કહે છે, there is nobody in this city or this area આ શહેરમાં આ જગ્યામાં કોઈ નથી who says he is trusting God. કે જે કહે કે અમે દેવ પર ભરોસો રાખીએ છીએ અમે. Somehow they get money from somewhere. હા, કોઈક ને કોઈક રીતે એને પૈસા મળતા જ હોવા જોઈએ. That is what I was told over 30 years ago. 30 વર્ષ પહેલા મને પણ આ જ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું હતું. My dear friends, મારા વાલાઓ, his name is Jehovah Jireh. તેમનું નામ તો યહોવા ઈરે છે. My God will supply all your need. મારો દેવ તમારી સર્વ જરૂરિયાતો પૂરી પાડશે. Won't he supply your needs? શું તે પૂરી નહીં પાડે? You know, some part of the year કેટલાક વર્ષ પહેલા in the northernmost parts of America, અમેરિકાના ઉત્તરીય ભાગની અંદર the temperatures go down to minus 30, minus. You know, I have traveled in minus 57. જ્યારે તાપમાન Minus 57. -30, -50 સુધી પહોંચે, When even your petrol or diesel gels, it solidifies. જ્યારે તમારું પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ પણ એક કઠણ બની જાય. But I will do it for Jesus. પણ ઈસુને માટે કામ કરતો હતો. Then I think, અને મેં વિચાર્યું, what about all the birds? અને પક્ષીઓ વિશે શું? Sparrows cannot fly far, ચકલીઓ ઉડી ના શકે દૂર સુધી. but I have not seen any dead birds. પણ મને કોઈ મૃતક એવા પક્ષીઓ ના મળ્યા. God takes care of the birds, દેવ એવા પક્ષીઓની ચિંતા કરે છે. even in that weather. એવા ખરાબ તાપમાનમાં કાળજી રાખે છે. Not a grain on the ground, હા, કોઈ અનાજનો દાણો ના મળે ગ્રાઉન્ડ પર. all snow and ice. આ બધે જ ત્યાં બરફ જોવા મળતો હોય ત્યારે. And yet God takes care of the birds. તો પણ પક્ષીઓને પ્રભુ પૂરું પાડે છે. What a God. કેટલા મહાન પ્રભુ છે. I don't know how they live, મને ખબર નથી કેવી રીતે તેઓ જીવતા હોઈ શકે છે. but I have not seen dead birds પરંતુ કોઈ મૃતક પક્ષીઓને મેં જોયા નથી in my travels. મારા સફર દરમિયાન. Listen, friends, વાલાઓ સાંભળો, God has great things for you, દેવની પાસે તમારા માટે અદ્ભુત વાતો છે. but it begins with a broken spirit. પરંતુ એ તો ભગ્ન હૃદયથી શરૂ થાય છે. Friendship with God દેવ સાથે મિત્રતા begins with a broken spirit. જ્યારે તમારું હૃદય ભગ્ન કરો છો ત્યારે તે બને છે. That's all I want. એ જ હું ચાહું છું. I want a broken spirit, તમારો ભગ્ન આત્મા હોય and I'll be all right. ત્યારે તમે સાજા થઈ જશો.